welcome to Voice of Gulbarga. Disha Pre-University College of Science Kalburgi. We the management staff students of Sankalpa Foundation. On the auspicious occasion of farewell 2025 on Wednesday 8th January 2025 at SM Pandit Rang Mandir. Chief guest Sri Ashoka Shastri, Deputy Director, Department of School Education, University Kalburgi. Awaiting your presence, Shivanand Khajurgi, Chairman, Trustees, Principal and Team Disha. Like and follow Voice of Gulbarga.
gathered in this assembly to bid farewell, I stand before you with a heart full of emotions. It's a moment of reflection, a moment of joy, and indeed a moment of goodbyes. It's been honor and privilege to witness our journey within these walls that have not been more than just a college, but a home to us all. As you prepare to step out of our college, remember you arrived here with dreams in your eyes, ambitions in your hearts. Also remember the education you have received from Disha extends beyond the textbooks and classrooms. It's the lessons of life, the value of respect, and the courage to stand up for what is right. In these 2 years of journey, I have met the great personalities of my life, who taught me to learn, accept, fight, and to never give up. One of the great personalities I have met so far is our beloved chairperson, Sri Shivanand Khajurgi sir. Everyone has eyes, but only few have vision. He has given us vision, built self-confidence and competitive spirit within us to face any difficulties in our lives. His thought influenced us to learn how to think, how to solve the problems, and how to navigate the world. आपसे सीखा, आपसे जाना, आपको ही गुरु माना, सीखा हर सबक जिंदगी का, आपको हमसे दूर जाना. By saying this, I am very thankful to our lecturers who have not only taught us academic lessons, but life lessons that have prepared us for the world outside the college gates. ಶುಭ ವೇಳೆಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ವರ್ಷದ ಕಾಲೇಜು ಜೀವನದ ಅನುಭವದ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಂದ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮಿಷ್ಟಾನ ಭೋಜನವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿದ, ಸಂಸ್ಕಾರದ ಅಮೃತವನ್ನೇ ಕುಡಿಸಿದ, ಜೀವನವೆಂಬ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣವೆಂಬ ಉತ್ತಮ ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ದಿಶಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮನದಾಳದಿಂದ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾವೊಬ್ಬರೇ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಗಚ್ಚಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಇವರನ್ನು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಮಗೆ ವರ್ಷ ಇಡೀ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಖಜೂರ್ಗಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವರನ್ನು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಕೇಳಿದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮರದ ಗಂಟೆ ಎಂಬಂತೆ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರಗತಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ನಿಗದಿತ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ಬೋಧನೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಸದಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇವರನ್ನು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುತ್ತದೆ. Call upon Guru Prasad of 2nd PU to share his experience about college journey. माता पिता, जूनियर्स और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार. मैं एकता 12वीं कक्षा की छात्र हूँ. आज इस मंच पर खड़े होकर मैं अपनी कॉलेज यात्रा को सजाते हुए विदाई लेना चाहती हूँ. यह कॉलेज मेरे लिए एक दूसरा घर जैसा है, जहाँ मैंने न केवल शिक्षा प्राप्त की बल्कि जीवन जीने की कला भी सीखी. यहाँ के शिक्षकों का समर्पण और उसका मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत मूल्यवान रहा है. उन्होंने न केवल हमें पढ़ाया बल्कि हमें प्रेरित भी किया. आपने हमें न केवल कठिन विषयों को समझने में मदद की बल्कि हमारी सोचने और समझने की क्षमता को भी बढ़ाया. यहाँ के हर एक शिक्षक
ने हमें हमारे लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना सिखाया। आपके अनुभव और ज्ञान का लाभ हमें आजीवन मिलेगा। मैं अपने शिक्षकों को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे प्रेरित किया और हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया। आपने मुझे न केवल शिक्षा दी बल्कि आत्मविश्वास और स्वतंत्रता भी प्रदान की। आपने हमें सिखाया कि कैसे अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना है और कैसे हर परिस्थितियों में मजबूत बने रहना है। कॉलेज के दिनों में हमने सिर्फ किताबें से ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू से सीखने का प्रयास किया। जीवन में जो राह दिखाया, सही तरह चलना सिखाया। माता पिता से पहले आता जीवन में सदा आदर पाता। सबको मान प्रतिष्ठा, जिससे सीखी कर्तव्य निष्ठा। जिससे कभी राह न दूर में, जिससे वह मेरा पथदर्शक है। जो मेरे मन को भाता, वह मेरा शिक्षक कहलाता। उन्होंने हमें कभी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं। Sometimes I question myself, in spite of having a bunch of colleges, why I opted Disha College. The answer is very simple. Disha comes out like a rainbow with multiple colors like NEET, JEE and KCET, where I can enhance my inbound skills in a spectrum way. Leadership is the capacity to translate vision into reality. The greatest leader, Sri Shivanand Khajurki sir, is the one who has the clearest vision. The college has reached the pinnacle of achievement under your leadership. Sir, you have been the inspirations to students and also to teachers. I thank you wholeheartedly, sir, for your support and guidance. I am forever indebted to your encouragement. Thank you, sir. Teachers are more than just educators, they are mentors, friends and confidants. They patiently nurture our curiosity, ignite our imagination and instill in us a lifelong love of learning. They go beyond textbooks, sharing their own experiences, wisdom and personal insights to enrich our understanding of the world. The dream begins most of the times with a teacher who believes in you, who pushes you and leads you to the next plateau. Sometimes teacher pokes you with a sharp stick called truth. A good teacher is like a candle. Journey. Sir has completed his primary education from Government Primary School at his native place Tungada, and Sir completed his high school and PU from STSGPU College, Savargi. Further, he entered into the field of arts and completed his graduation from BHS Arts and TGP Science College, Jamkhandi. He has also completed BA from Government Education School, Jamkhandi. From the initial days of his degree, Sir was very much attracted towards English literature. He involved himself in reading many poems and novels which inspired him to pursue master's degree in English from Karnataka University, Dharwad. Sir was appointed as lecturer in English for the first time in the year 1993. With an experience of more than 20 years in teaching, Sir has guided thousands of students in fulfilling their dreams. He inculcated many moral values into the minds of his students. He is an inspiration to many of the young teachers of this generation. For the growth that he has brought into the field of education and for his concern towards the students' growth, Sir was appointed as principal in the year 2015. He has ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಗೂ
ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಖಜೂರಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅವರ ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಫೌಂಡೇಶನದ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಆ ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಂಥ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಸಾಹೇಬರೇ, ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾನ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರೇ, ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸಂವಾದ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಅಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಫೌಂಡೇಶನ್ದವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಈ ನಾಡಿಗೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನಾಡು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ, ದೇಶ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗದೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದು. ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದರೆ ಅದು ದಿಶಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ದಿಶಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಂತ ನುರಿತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅದು ದಿಶಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ದಿಶಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತು ಫಸ್ಟ್ PU ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ PU 800ರಿಂದ 900 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾ ಮುಂದೆ ನೀ ಮುಂದೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಠ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಂದಂಥ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಶಿವಾನಂದ ಖಜೂರಿ ಸರ್ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬೋಧನೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂಥದ್ದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಡೀ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನೆನಪಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗಣಿತದ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಂದರೆ ಅದು ಶಿವಾನಂದ ಖಜೂರಿ ಅವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ದಿಶಾ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ CET ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 1000ಕ್ಕಿಂತ ಒಳಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದು ದಿಶಾ ಪದವಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀವು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ದಿಶಾ PU ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಿಡ್ಲ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತವಾಗ. ಮುದುಡುತ್ತಿರಲು ಬಾಗಿ ಬಾಡುವ ಮಂಕಿನಲ್ಲೇ ತುಸು ನಲಿಯುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ರವಿಯ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಅರಳುವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ದುಃಖ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆ ದುಃಖದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂತಸವೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟಿದೆ. 2 ಅಂಕಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು 1 ಅಂಕಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. 600ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ 700ಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ನಿಜ, ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಸುಮಾರು 16 ತಾಸು ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿವಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿವಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಸದಾ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಸತತವಾಗಿ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾವ ಕನಸೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೊಂದು ಕನಸು ಹುಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರ ಮಾತು ಕೂಡ ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ನಡೀಬಹುದು. ಆದರೆ ಕನಸುಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಕನಸು ನನ್ನಲ್ಲೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಇನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಈ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಯುವಕರಿಗಾಗಿ ಇಂದು ದಿಶಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಡಾಕ್ಟರ್ SM ಪಂಡಿತ್ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಫೌಂಡೇಶನದ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಎಲ್ಲ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಲು ನಾನು ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.